بے شمار مواقع موجود ہیں لرننگ کے بھی اور ارننگ کے بھی، چونکہ یہاں قانون کے چنگل سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. جو اس کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پر پریزیڈنٹ سے لے کے منسٹر سے لے کے عام شہری تک جو ہے وہ قانون کے سامنے قانون کے لیے یکساں ہے. ڈالر پر آور سے لے کے $15 $20 تک جاتی ہے اور مختلف شعبوں میں مختلف آرز کے مطابق اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو سیلری ملتی ہے. ہلو اینڈ السلام علیکم. بادیز اینڈ بادیز تھوڑا اپنا میزبان علی جنت آل دا وے فرام کینیڈا. آج میرے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہے، خاص مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق اور وہ اس وقت کہاں پر ہیں یہ میں آپ سے شیئر کروں گا. سردار انور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، اور سماجی اور سیاسی رہنما ہیں اور خاص ایکٹیو رہتے ہیں سوشل ورک کے حوالے سے اور کمیونٹی کی ہیلپ کے حوالے سے بھی. ظاہر ان کا ایک بڑا نام ہے اور ان سے آج ہم بات کرتے ہیں. آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے. سردار انور صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے ممالک کا دورہ کیا ہے، بہت سارے ممالک آئے ہیں، یورپ سے لے کر عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں، چائنا کی ہم بات کریں، باقی ممالک کی ہم بات کریں، لیکن آپ اس وقت موجود ہیں امریکہ میں. آپ نے امریکہ کا انتخاب کیا، اس ملک کو آپ نے کیسا پایا؟ علی جنت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر بنیادی طور پر جب آپ ٹورزم کی حیثیت سے جاتے ہیں یا امیگرنٹ کی حیثیت سے جاتے ہیں تو دنیا کے ممالک میں سفر کرنا اٹسیلف ایک بہت بڑا علم ہوتا ہے. ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجیس سوسائٹیز کو جب آپ ملتے ہیں، وہاں کے کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں کی معیشت کو، وہاں کی معاشرت کو، کی سیاست کو، تو آپ کے ویژن میں اضافہ ہوتا ہے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، جب میں یورپ کے اندر فرانس، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، چائنا، مڈل ایسٹ، ایون انڈیا، تو مجھے پتہ چلا کہ کتابوں سے زیادہ جو علم ہے وہ سیاحت میں ہے، وہ دنیا کی سیر میں ہے، تحقیق میں ہے. تو چونکہ میں آج کل امریکہ میں ہوں، تو امریکہ کے اندر چونکہ اس لینڈ آف امیگرینٹس، جو دنیا کے تقریباً کہیں نیشنلٹیز کے لوگ یہاں آباد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اس وقت پوری دنیا کا ایک لیڈنگ کنٹری ہے. اس کے پولیٹیکل سسٹم سے، اس کے اکنامک سسٹم سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے. سرمایہ داریت کا چونکہ امام ہے، سربراہی جو ہے وہ امریکہ ہی کر رہا ہے. لیکن میں چونکہ یہاں کی معاشرت اور یہاں کے سماج کے حوالے سے کروں گا کہ بنیادی طور پہ یہاں 50 ریاستوں پر مشتمل امریکہ کا جو ملک ہے، اس کے اندر بے شمار مواقع موجود ہیں لرننگ کے بھی اور ارننگ کے بھی، چونکہ دنیا کے جدید سائنسدان، دنیا کی جدید یونیورسٹیز یہاں موجود ہیں. دوسرا جو ہے، ہم چونکہ مڈل کلاس لوگ کے اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں، تو بہت سارے لوگ جو امیگریٹ یہاں آتے ہیں تو وہ اپنی معیشت سے تنگ آ کر یہاں آتے ہیں، تو یہاں آ کر وہ اپنی غربت کو بھی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اور یہاں سے کتنے ہی لوگ کشمیر سے ہیں، بھارت سے ہیں، پاکستان سے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک سے ہیں. ایک ملٹی سیزنل سوسائٹی بھی ہے جہاں ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے. تو یہاں موسم بھی بیک وقت جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں مختلف ہوتے ہیں. تو اس سے آپ موسم کی پریڈکشن اس سینس پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یوٹا اسٹیٹ میں یا نیو یارک اسٹیٹ میں برف پڑ رہی ہے تو فلوریڈا میں باہر کا موسم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے یہ بڑی آئیڈیل جگہ ہے موسم کے اعتبار سے. صحیح. تو بیسکلی آپ امیگرینٹس کے حوالے سے بھی اس سے پہلے بات کر رہے تھے. امیگرینٹ اور ایک عام آدمی کا گزر بسر یہاں یو ایس اے میں کیسے ہوتا ہے، اور کم سے کم پے وہاں پر کتنی ہے؟ پر آور کے حساب سے ہوگی؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ امیگرینٹس کی اپنی ایک کفلتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مائیگریشن اٹسیلف ایک بہت بڑا کرب ہوتا ہے. کہ جب بندہ ہجرت کرتا ہے، مائیگریشن کرتا ہے، تو وہ اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے وطن کو، اپنے ماضی کو چھوڑ کے مجبور ہو کے کرتا ہے. تو جب یہاں آتا ہے تو یہاں بھی اس کو بہت ساری پرابلمز اور بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یقیناً ایک امیگریٹنگ پروسیس بھی بڑا لینتھی ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کی معیشت کا، تو یہاں جو چونکہ اس کی اکانومی تھوڑی سی اسٹرانگ ہے، کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے، تو اگر بندہ $1,000 یا $2,000 کماتا ہے تو وہ بر صغیر کا تھوڑا پیسے زیادہ بن جاتے ہیں. ورنہ اس کی محنت جو ہے نا، وہ یہاں برل بندوں کو 10-10 12-12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. تو یہاں کی جو، جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا ہے سیلری کا، تو یہاں $8
पर आवर से लेके $15 $20 तक जाती है और मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ आवर्स के मुताबिक और उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको सैलरी मिलती है। ये बताइएगा कि यूएसए में किन चीजों का ख्याल करना बहुत जरूरी होता है एक नए आदमी के लिए, एक नए शख्स के लिए? देखिए यूएसए में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ सबसे पहली बात जो इमिग्रेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि वो यहाँ कानून की पाबंदी करें, चाहे वो ट्रैफिक के कवानीन हैं, वो इमिग्रेशन के कवानीन हैं, वो समाजी कवानीन हैं, वो रियासती कवानीन हैं, तो उन कवानीन की यहाँ बड़ी पासदारी होती है। और एक बात और है कि यहाँ कानून के चुंगल से कोई बंदा बच नहीं सकता। जो इसकी एक खूबसूरती है कि प्रेसिडेंट से लेके मिनिस्टर से लेके आम शहरी तक जो है वो कानून के सामने कानून के लिए यकसा है। ये इसकी एक आप कह सकते हैं खूबसूरती है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इमिग्रेंट आते हैं तो उनको 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये है कि यहाँ के आगे आके उनको यहाँ के कल्चर को स्टडी करना चाहिए, यहाँ की लैंग्वेज को स्टडी करना चाहिए, यहाँ के रूल रेगुलेशन को स्टडी करना चाहिए और फिर साथ यहाँ के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। सही। और यूएसए में शॉर्टली बताइएगा, पीआर और सिटीजनशिप हासिल करने में कितना वक्त लग जाता है अमूमन? देखिए ये एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। इसमें यह है कि इमिग्रेंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्किल इमिग्रेशन हैं, जॉब्स की हवाले से है, फिर बिजनेस इमिग्रेशन है कि बंदा यहाँ अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट है, साइंटिस्ट और जो प्रोफेशनल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स है, रिलीजियस विक्टिमाइजेशन के केस होते हैं उसके लिए अलग प्रोसीजर और टाइम ड्यूरेशन है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, ये डिपेंड करता है आपकी इमिग्रेशन कैटेगरीज के ऊपर। तो यूएसए के 3 फवायद और 3 नुकसान अगर आप बताना चाहें। देखिए पहला फायदा तो जो है वो ये है कि यहाँ बंदा चूंकि ये दुनिया का एक एडवांस तरीन मुल्क है तो यहाँ अपने आप को बंदा जदीद उलूम से आरास्ता कर सकता है, अपनी गुर्बत दूर कर सकता है, अपने आप को और अपनी फैमिलीज को डेवलप कर सकता है, अपनी लाइफ थोड़ी सी आसानी से गुजार सकता है। तो दूसरा यहाँ जो इमिग्रेंट्स के हवाले से जो नुकसान हैं तो वो क्या है कि बंदा अपने खानदान से फैमिली से दूर होता है, ज़हनी कोफ्तों से का शिकार होता है, यहाँ उसको एक अजनबियत सी लगती है उस वक्त तक जब तक कोई उसकी नस्लें जो है वो डेवलप होती हैं। और उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ जब बंदे इमिग्रेंट्स आते हैं तो ये उस सोसाइटी का ब्रेन ड्रेनेज हो जाता है कि जिस सोसाइटी से इमिग्रेंट लोग यहाँ आते हैं तो वहाँ का जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियन, थिंकर्स, अदीब जब वहाँ से आता है तो उस पीछे वहाँ से भी चूँकि अमेरिका पूरी दुनिया से ब्रेन ड्रेनेज करता है, साइंटिस्ट को हायर करता है, बाकी मैन पावर्स को हायर करता है, तो उससे एक नुकसान ये होता है कि जिस सोसाइटी से लोग आते हैं तो वो सोसाइटी पीछे एक अच्छे स्किल्ड साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, प्रोफेशनल से, पॉलिटिकल थिंकर से महरूम हो जाती है। सही। लास्टली बताइएगा कि आप अमेरिका में कम्युनिटी के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मुतालिक मैं जानना चाहूँगा कि अमेरिका में आप कश्मीर कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए मेरा तो कोई सच्ची बात है कि मैं नया आदमी हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है कम्युनिटी को के हवाले से, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की जो कम्युनिटी है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में आबाद है। तो मेरी पहली कोशिश ये है कि उनके दरमियान रब्ता करके तो यहाँ मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा किया जाए और कश्मीर के जो प्रोफेशनल्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं साइंटिस्ट हैं, एक तो उनके दरमियान आपस में रब्ताकारी हो ताकि वो मिलकर यहाँ से होकर अपनी पिछली रियासत जम्मू कश्मीर जो मुनक़सिम भी है, तकसीम भी है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, वहाँ अपना इंटेलेक्चुअल आउटपुट दे सके। दूसरा ये है कि यहाँ यूएसए के अंदर जो कश्मीर कम्युनिटी है उनके दरमियान जो है वो हमांगी पैदा हो, कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स कायम हों, कश्मीर बिजनेस फार्म्स कायम किए जाएँ ताकि जो है कश्मीरी आपस में रब्ता रखें, अब उनकी नस्लें एक दूसरे से जो है न्यू जनरेशन वो अपने कल्चर को न भूलें, अपनी ज़ुबान को न भूलें, अपने रिश्तों को न भूलें, अपने रियासत को, अपनी रियासत की मोहब्बतों को न भूल सके। वो आके जो है कश्मीर कम्युनिटी यहाँ की जो सोसाइटी उसमें ऑब्जर्व ना हो जाए, उसमें खो ना जाए, उसमें अपनी आप को और अपनी शनाख्त को खो ना जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जो मकीन कश्मीरी है उनका आपस में अब तालमेल हो और वो वहाँ अपने कश्मीर कम्युनिटी सेंटर बनाएं, अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, अपनी रवायात को जिंदा रखें। फिर जो बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता है वो जम्मू कश्मीर बिजनेस फार्म बनाएं और मिलकर बिजनेस करें। जो इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट है वो आपस में मिलें और यहाँ से होके यहाँ जो कश्मीरी नौजवान नस्ल है उनको गाइड करें
यहाँ से होकर जो साइंटिस्ट हैं और जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो जाके अपनी वहाँ की सोसाइटी को, यूनिवर्सिटीज को और नौजवान नस्ल को गाइड करें, यही मेरा पैगाम है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सरदार अनवर साहब, आपने अमेरिका से हमें वक्त दिया, वहां से अपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अली जन्नत साहब, आपका वो बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया।